تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ سیاستہ میں کتنی کتابیں؟ ماشاءاللہ، حد تو اکثریت بلکہ معدود چند کے علاوہ تقریباً نے اٹھائے، ماشاءاللہ۔ اگر وہ صحیح کون بتاتا ہے، نام بھی کون سناتا ہے؟ نام کون سنائے گا؟ سیاستہ میں 6 کتابیں احادیث مبارکہ کی شامل ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن داؤد، نسائی، ترمذی، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، نسائی شریف۔ چلو کوشش تو کی۔ السعی منی والاتمام من اللہ، یہ کون سے پارے میں پتا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی پڑھا، بولو عربی بولو عوام، آیت، یہ آیت نہیں ہے، محاورہ ہے، محاورہ، یاد ہے تو غور کر لیں۔ بتائیے۔ پاپا 6 کتابیں شامل ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی۔ جواب درست ہے، زلفیں بڑھانے کا ان کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ۔ نام بتا، بتا، نام بتا، یہ جو جملہ ہے نا، اس میں ان 6 کتابوں کے نام کا مطلب مجموعہ ہے ان 6 کتابوں۔ یعنی 6 حروف ہیں نام بتا میں۔ نام بتا کے حروف کی نسبت سے کہ نام سے نون سے نسائی، نسائی، الف سے ابو داؤد، میم سے مسلم، اور بے سے بخاری، تے سے ترمذی، الف سے ابن ماجہ۔ ان کو یہ سفر کا مسلح تحفے میں، زلفوں کا تحفہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ مدنی قافلوں میں کام آ سکتا ہے، کہیں وہ راہ میں کوئی بس رکنی پڑی نماز کے لیے، مسجد بھی نہیں ہے، تو یہ تو سونا ہے یار، یہ تو بہت کام کا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے؟ یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ، کسی نے دیکھا اس طرح کا مسلح؟ نہ سب، چلو دکھا دو سب کو یہ کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سیاستہ شریف کے درست نام بتائے اور تعداد بتائی، اس خوشی میں ان کو مسلح تحفے میں پیش کیا گیا جو سفر کے لیے کام آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کو زلفیں بڑھانے کا تحفہ، زلفوں کا تحفہ میں نے وہ نوازا ہے جو قبر میں اور قیامت میں کارآمد ہے انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی کارآمد ہے۔ بیان میرے سر کے بال جو ہے نا وہ خراب ہے، اس وجہ سے خراب ہیں سے مراد مطلب یہ کہ ان میں خشکی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے زلفیں ہوتی تو کیا ہو جاتا ہے؟ کروانا
نہیں کیا مطلب آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے اگر الحمدللہ میں جب سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے اس وقت سے اب تک اکثر سال میرے سر پر زلفیں سجی ہیں، لیکن گزشتہ سال جو ہے وہ بہت زیادہ یہ سر میں اپنا بال وغیرہ جھڑ رہے تھے، تو اس وجہ سے حلق کروایا، پچھلے سال سے اب تک اسی طرح یہ بال آگے بڑھ رہے ہیں۔ بڑی نہیں رہے یعنی زلفیں ہیں ان مانو کر کے آپ کی نیت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ بھی کوئی وضاحت فرما دیں۔ ماشاءاللہ، چلو اس بہانے یہ بھی آگے سفارش کی تو چلو دونوں کو قلم دے دیتا ہوں۔ آئیے بیچارے کھڑے تو ہوئے خیر۔ زلفیں رکھی ہے انہوں نے، زلفیں رکھی ہے نا، نیت اچھا ابھی آئی نہیں ہے۔ اور 12 ماہ یا اللہ، اور میرے سنت نے جیب کا قلم نکال کے دیا بھائی، اس پر تو 26 ماہ پیش کر دیں آپ۔ وقف مدینہ ہی ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یہ تو لگام دے رہے ہیں بھائی، چوتھے درجے میں ہی ہے نا، تو 12 ماہ کے لیے گھر میں ترکیب بناؤ نا، اجازت ہے، پھر کیا ہے، اجازت ہے ان کو۔ ششمائی کے بعد بیٹے آپ بھی، سبحان اللہ، مدنی قافلہ 12 ماہ کا۔ باپا آپ عموماً یہ طلبہ کو زلفے رکھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی بار بار ترغیب دلانے کی بھی وہ حکمت ارشاد فرما دیجیے۔ سے ایک تعداد ہے جن کی زلفیں ہیں، جن کی زلفیں ہیں، نیت کی ہے وہ نہیں ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں، ہیں، اکثریت کی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں وجہ کیا ہے، مطلب نہیں ہے، جن کی نہیں ہے تب کسی کو تو وہ کوئی عذر ہوتا ہے، لیکن سب کو یہ عذر ہو یہ ضروری تو نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، تو تیل نہیں ڈالتے ہوں گے، خشکی جو کرتے ہیں نا، تیل کبھی کبھار ڈالتے ہوں گے۔ تیل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ بکثرت تیل استعمال فرماتے تھے، اور سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ گیسو میننگ زلفیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تھیں زلفیں، تو یوں بھی رکھ لینا چاہیے جنہوں نے نہیں رکھی۔ ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے ہیں، ادائے مصطفیٰ۔ اچھا دوسرا یہ کہ تیل بکثرت استعمال فرماتے ہیں، تو قطرے ٹپکنے کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے کہ یہ تیل کی جو بوندیں یعنی قطرے ڈراپس، جو اب کیا بولوں یار، ٹپکنا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اب میں گرنا بھی کیسے لکھوں بولوں، ٹپکنا، ٹپکنا تو ٹپکتی ہیں تو اس کا مطلب وہ جدا تو ہو رہی ہیں نا۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے ردا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اس کا مطلب یہ تو شاید سب نے نہیں سمجھا ہوگا اس کے معنی۔ میں گرنے سے مراد یہ کہ اب میرا ایک انداز ہے جیسے بزرگوں کا وہ، میں بولتا ہوں زمین پر تشریف لے آئے، اب میرے ایسا گر پڑا، تو یوں مطلب، تو اب یہ کہ ادب کے الفاظ ڈھونڈتا ہوں میں بعض اوقات، تو یہ کہ بعد ابا نصیب تعظیماً بہتر سے بہترین الفاظ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے لیے ہم کو بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے، وہ معنی بھی اس پر صادق آتے ہوں جو بولے الفاظ۔ تو یوں کہ تیل کی بوندیں، بوند مانے قطرہ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ یہ بال مبارک سے اس وقت جدائی کا تو لکھا ہے اس مصرے میں کہ جدا ہو رہی ہیں، ٹپک رہی ہیں،
लेकिन हकीकत में ये टपक नहीं रही, टपक कर वो ज़मीन पर नहीं पहुंच रही, बल्कि सुबह आरिज ये ऐसा है कि सुबह ये रात, ये काली जुल्फ़े आका की ये रात से तशबीह दी, और इन बूंदों को, कतरों को सितारों की से तशबीह दी कि ये तेल की बूंदें नहीं टपक रही, बल्कि ये तो सितारे हैं, सितारे जो सुबह आरिज पे, ये गेसू जो है वो सुबह आरिज पर ये सितारे लुटा रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। अच्छा, सुबह आरिज, आरिज माने चेहरा मुबारका, और सुबह ये उजाले को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुनव्वर की नूरानियत को, रोशनी को, चमक दमक को सुबह से ताबीर किया। तो जब रात जाती है तो सितारे छुपते हैं और सुबह नमूदार हो जाती है ना। तो ये कि ये रात के जो सितारे ये तशरीफ लाते हैं, तो ये गोया सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जो कि सुबह की तरह ताबा और रोशन है, उस पर ये निछावर हो रहे हैं, ये सितारे, ये कतरे सितारे हैं और ये निछावर हो रहे हैं। आला हज़रत का कलाम तो कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। 2 रात इस वाले हाजिर हुए थे और एक तादाद ने 12 माह के लिए आपकी बारगाह में पेश किया था। अभी आज साबिया वाले हैं, साबिया वाले भी 12 माह के लिए एक तो गुलाम इलियास खड़े हो जाए, साबिया वाले पेश कर दे पापा की बारगाह में। ये देखिए, घर वाले हाँ बोल दे ना तो फौरन बंदा उसको अमली जामा पहना ले। आज नकद कल उधार। कुछ लोग जो है वो कोर्सेज करते हैं कि हम सामने वाले की नफ्सियात को समझ सकें, किस तरह से अच्छे तरीके से बात करते हैं ये समझ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 12 माह का आपने हमें मदनी काम अता फरमाया हुआ है, ये ऐसा मदनी काम है, लोगों की नफ्सियात सीखने का जो है वो समझने का मौका मिलता है, किस तरह से हम बेहतर अंदाज में किसी को दीन की दावत जो है वो दे सकते हैं, नेकी की दावत दे सकते हैं, मसाइल समझा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान दरियाई अतारी है और मैं पंजाब से यानी तल्लक रखता हूँ, और मुझे यानी 1.5 साल हुआ ये दावत इस्लामी के माहौल में आए हुए मदनी। तो इंशाल्लाह मैं आपकी फरमान पर इंशाल्लाह 12 माह 24 माह और वक्फ़े मदीना मैं ये करता हूँ, अपने आप को मैं वक़्फ़ कर इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। क्या पेश करें मुर्शिद, क्या चीज़ हमारी है, अभी हसरत बाकी है। और अब मैं दावत इस्लामी में आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अपने अंदर भी तब्दीली करने का यानी मैं असरात देखता हूँ, और इंशाल्लाह और भी घर वाले भी खुश होते हैं और दूसरे भी महल्लेदार भी खुश होते हैं और गांव वाले भी। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके तुफ़ैल इज़्ज़त बनी है, और बस बापा मुझे सीने तो मैं लगने के काबिल नहीं, मगर मुझे अपने कदमों में बिठा लें, बस अपने कदमों में बस। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हम अपनी उर्दू कैसे ठीक करें। मैंने अर्ज़ किया ना, हमारी कौमी ज़बान जैसे उर्दू है, इसमें इबारत की कम कमज़ोरियाँ होती हैं, जैसे कहाँ इजाफत आएगी, कहाँ वाव अत्फ़ आएगा, कहाँ और होगा, कहीं वाव होता कहीं और होता, आपने नोट किया होगा। तो ये इसके उसूल हैं। अब जैसे कि फ़ारसी और अरबी, यानी अरबी दोनों अल्फाजों तब भी, फ़ारसी दोनों अल्फाजों तब भी, या एक फ़ारसी हो एक अरबी लफ्ज़ हो तब भी इसमें जब मिलाएंगे ना तो वाव लगेगा, अत्फ़ का वाव। मसलन माल और ज़र, माल अरबी लफ्ज़ है और ज़र गालिबन फ़ारसी है ना। तो ये माल और ज़र, माल और ज़र, तो ये फ़नी एतबार से गलत हुआ, वैसे चलता है मगर फ़नी एतबार से कि माल और ज़र होना चाहिए। अच्छा, मीठा और तीखा, ये मेरा ख्याल है फ़ारसी के भी नहीं है, मीठा और तीखा, या हिंदी होंगे या उर्दू होंगे। तो अब इनमें लफ्ज़ और आएगा, मीठा और तीखा नहीं आएगा, मीठा और तीखा। अच्छा, अब जैसे उलमा, अंबिया, दुआ, निदा, इन सब के आखिर में हमज़ा लिखा जाता है, तो है मतलब ये भी गलतुल आम है, बल्कि गलतुल अवाम है, वो हमज़ा आएगा नहीं है। हम लोग लिखते हैं, वैसे आदत पड़ी हुई है ना, आएगा नहीं।
یہ دعا کے بعد وہ حمزہ یہ بلا ضرورت لکھا ہوا ہے، اس کی حاجت نہیں ہے. عربی میں ہے حمزہ، یہ لفظ عربی ہے، اردو میں حمزہ کی حاجت نہیں ہے. تو یہ ایک رواج، اب جیسے خطا، اس میں بھی حمزہ ہے، لکھا نہیں جاتا ہمارے یہاں، خطا میں نہیں لکھتے، دعا میں لکھتے، عطا میں نہیں لکھتے، عطا میں بھی حمزہ آئے گا. عربی میں جو خطا و نسیان، یہاں واو آئے گا، دونوں عربی لفظ ہیں. اور بھول غالباً عربی لفظ نہیں ہے، خطا و بھول شاید نہیں آئے گا، شاید بھول جو ہے نا وہ ہندی لفظ ہو، کنفرم نہیں یاد. اور کے دو تلفظ بنتے ہیں، اور ضرورتاً اس کو مخفف بھی کر دیتے ہیں، اب اردو کہاں سمجھ میں آتی ہے اردو والوں کو. یہ پچھلی چند روز پہلے ہی ایک مبلغ نے بتایا تھا کہ کسی نے وہ بینکر کو رسالہ دیا، وہ برے خاتمے کے اسباب، تو اس نے کھول کے وہ اس کو بتایا کہ یہ نزاع کے وقت اس کے میننگ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا جو ماحول ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نزاع کے وقت کے معنی کیا ہے. یہ تو میرے خیال سبھی سمجھتے ہوں کہ ہیں اس میں بھی کوئی نزاع کے وقت. کس کس کو نہیں سمجھ آتی تو بتا دوں گا میں، اس میں سبھی کو پتہ ہے. تو یہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. عوام کی اردو ہوتی ہے، یا تو جن کی عادت ہوتی ہے مطالعے کی وہ بھی اخبار پڑھتے ہیں، اخباری اردو الگ ہوتی ہے، مذہبی کتب کی اردو الگ ہوتی ہے. تو یوں مطلب مسائل تو ہیں. اب وہ نزاع کے وقت اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تو اب وہ پورا جو حکایت ہے جو بھی اس کے کیا پلے پڑے گا. اب اس کی اسی آسان کہاں سے کریں. نزاع کے وقت تو اس کو پھر یوں لکھنا پڑے گا کہ مرتے وقت یا موت کے وقت، روح قبض کرتے وقت بھی اگر لکھیں تو شاید اس میں بھی پتہ نہیں اس کو پلے پڑے کہ نہ پڑے. آخری وقت بالکل نہیں پڑے گا. آخری وقت تو درجے کا بھی ہوتا ہے، چھٹی کا وقت. موت کے وقت یا مرتے وقت جو روح قبض بھی لکھیں گے تو وہ قبض پھر وہ مشہور ہے مرض، اس پر جائے گا. یہ تو پلے کی بڑے لمحات کیا ہوتا ہے. یعنی میرے خیال ہے میں نے سوچا نا تو اس پہ یوں لگا کہ مرتے وقت، موت کے وقت، یہ دو تین الفاظ شاید آسان ہے، باقی ہر جگہ کہیں نہ کہیں رکا نا. موت ایسا لفظ ہے جو سب کی سمجھ میں آئے گا. یہ بھی اردو والوں کی، انگریزی والوں کی نہیں آئے گا. انگریزی میں تو اتنی دشواریاں ہو رہی ہیں. وہ نگران شورا بتاتے رہتے ہیں نا میرے کو کہ ایک تعداد ہے ینگ جنریشن اردو سے نابلد ہیں. اردو جدی پشتی اردو ہیں، ان کو اردو آتی ہی نہیں ہے، پلے ہی نہیں پڑتا. بور ہوں گے پھر بیٹھیں گے تو بیان میں تو جوش میں آ جائیں گے، لیکن یہ کیا لے کے جائیں گے. یہ ایک دشواری ہے. اسی طرح دنیا بھر میں جو لینگویجز ہیں، الگ الگ لینگویج، یہ اپنے بینکاک وغیرہ، تھائی لینڈ، وہاں کثیر تعداد میں پٹھان ہیں، کثیر تعداد میں. وہ جدی پشتی آباد ہیں، پشتو نہیں آتی ہے ان کو. اردو تو اردو، پشتو اپنی مادری زبان میں ان لوگوں کو نہیں آتی، یہ وہاں کی مقامی جانتے ہیں. اب ان میں کیسے اب نکی کی دعوت دیں. یہ دشواریاں بہت ہیں کہ انگلش کورس میں داخلہ لیں گے، تھائی لینگویج میں داخلہ کوئی نہیں لے گا. الگ انگلش ویسے اسکولوں میں کالجوں میں وہ سب نے تھوڑی بہت پڑھی ہوتی ہے. اب میں نے گجراتی میڈیم سے، میڈیم کو بھی گجراتی میں مادھیم بولتے ہیں، گجراتی مادھیم سے میں نے 8 جماعت پڑھی ہے، مڈل پاس ہوں میں. یہ ان پڑھ کو بولے نا کہ میں مڈل پاس ہوں، بولے ایسی بھی کوئی ڈگری ہوگی. تو اب 8ویں جماعت تو خیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا دنیاوی اعتبار سے. حالانکہ یہی 8 سال اگر دینی مدرسے میں پڑھ لے، جامعۃ المدینہ میں پڑھ لے، واہ اللہ وصاف ہے. دنیاوی اعتبار سے اس 8 کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ بھی میں نے گجراتی سے پڑھی ہے، اردو سے بھی نہیں ہے. اردو ایک کتاب ہوتی تھی اس میں. تو اب اس زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب میں بولوں وہ زبان پلے نہیں پڑے گی آپ کو. تو اب یہ کہ صوبہ گجرات ہند میں ہے، اس کی قومی زبان گجراتی ہے. جس گجراتی میں بات کر رہا ہوں تو گجراتی ہے. اب یہ کہ ہر جگہ تو خیر چونکہ ہند میں ہندی غالب ہے تو اس لیے وہ اردو ہندی ملتی جلتی ہے تو یوں گزارا ہو جاتا ہے وہاں. لیکن ہو سکتا ہے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ گجراتی کے سوا کوئی زبان نہ جانتے ہو، یہ بھی ہوتا ہوگا. جیسے سندھی میں نہیں جانتے اردو، بڑے بوڑھے ملیں گے لیکن جو نہیں سمجھیں گے. پنجابیوں میں واسی تسی وہ کرتے ہیں، آپ بولو اردو واسی تسی کریں گے، ان کو پلے نہیں پڑے گی.
इसी तरह पठानों में। ये तो हज़ारों ज़बानें सीखनी पड़ेंगी तब जाकर दुनिया में, यानी ये आपका मकसद जो है ना, मदनी मकसद, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अब इसके लिए हज़ारों ज़बानें सीखनी पड़ेंगी, क्या करें। अरबी ज़बान सबसे अफजल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबी का जैसे कोर्स रखा है, इसमें मिल जाएंगे। अब ये कि आखिरत के तसव्वुर से ये अरबी कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इनको पता, करने वालों को ये क्यों कर रहे हैं। हालांकि इसमें तो नीयत ये होनी चाहिए थी ना कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान है, मैं इसलिए सीख रहा हूँ, इसलिए सीख रहा हूँ कि ये सबसे अफजल ज़बान है, अहले जन्नत की ज़बान है, कुरान करीम की ज़बान है। ये इबारत किस किस की मजबूत है? अरबी इबारत। अभी कुछ पूछ लूंगा तो पहले से बता दो, सबकी मजबूत है अरबी इबारत। शर्माते हैं, इनकी सारी भी नहीं करते यार। नहीं, जिसको आता हो भी बोलेगा मुझे नहीं आता, ये तो नहीं आता तो चुप रहेंगे यार। इबारत किस किस की कमजोर है? अरबी अक्सरियत की कमजोर, बल्कि ये बाज जो है ना, ये जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, अब या तो शर्मा कर नहीं खड़े किए होंगे या इनको होगी खुशफहमी कि हमारी इबारत मजबूत है। इबारत मजबूत है तो बहुत मुश्किल है। आजकल अरबों की इबारतें भी मुश्किल हो गई हैं, अपने ट्रैक से हटे हुए, सब नहीं लेकिन एक तादाद है। जैसे कि अब जो मकामी लोग जो अरबियाँ बोलते हैं ना, जैसे उर्दू बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनकी भी और लुगत की क़ुयूदात से पाक होती होंगी। जगह सा है, सा, इसको ता बोलते हैं, सा को ता बोलते हैं अरब लोग आजकल। सलासा, आप तो सलासा बोलते हैं ना, ये तलाता बोलते हैं। किसी ने देखा इन लोग? हाँ, ये ता से बोलते हैं तलाता। मैं बगदाद शरीफ में हाजिर हुआ था जब, तो एक मिस्री था, मिस्र की है ज़बान अरबी, मिस्री था। तो वो मज़ार के जो कमरे बने हुए थे कि इनमें गौस पाक के शहजादे थे, बोला हादा अब्दुल गब्बार, तो मैं बोलता हादा अब्दुल जब्बार, ला अब्दुल गब्बार। अब वो अरब था, अब उसकी इबारत आपके सामने है। उसकी इबारत का क्या हाल होगा? उसको ये जीम और गाफ का ही मसला पता नहीं था बेचारे को। और गौस पाक के रोज़े पाक पर वो खादिम था, वो मज़ार की खिदमत है, जैसे फैजानी बताने बहुत सारे खादिम है ना, सफाइयों के इसके उसके, तो कोई कुछ होगा वहाँ। तो ये हालत थी इसकी, बेचारा अरब था। अलग आप करीम हैं इंशाअल्लाह, आपका सदका मुझे अल्लाह ये नेमत जरूर अता। अरबों से भी बढ़ना चाहते हैं हम, मैं ऐसी आपको इबारत पक्की हो जाए। सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ कि अरबी इबारत पढ़ सकूँ, उसको समझ सकूँ। अल्लाह करे, आमीन। अल्लाह आप सबको ये सादत बख्शे। पापा जान हाजिर है, सिर्फ सर पे हाथ रखते बस, इतना करम। बार ये भी भाई पेपर देते ही फौरन हाजिर। हाथ रखने की बदनी फीस। बाज़ औक़ात बापा ये शैतान वसवसा दिलाता है कि 12 माह सफ़र करेंगे, दौरान साल साल चल रहा है, भूल जाएंगे। जिन्होंने फिल वक्त 12 माह सफ़र किया है, दौरान तलीम सफ़र किया है, उनकी तालीमी कैफियत क्या पहले से नीचे गई है या ऊपर आई है, या वैसी ही है? अगर वैसी ही है तो भी नुकसान तो खसारा तो है ही ना, जैसे गए हैं वैसे ही वापस आए हैं, ये तो प्लस ही प्लस है। अब इसका तो वाकई ख़ुद अपना ही मेरा तजर्बा है कि 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र से पहले की और बाद की बहुत ज़्यादा कैफियत तब्दील थी, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा एक जज्बा भी होता। कई इस्लामी ऐसे हमारे साथ भी थे कि जो 12 माह मदनी काफ़िले के दौरान ही उनका जामिअतुल मदीना का जहन बना और आज वो मुदर्रिस भी हैं 12 माह सफ़र करने के बाद। और एक तादाद इस्लामी भाइयों को मैं जानता हूँ कि जो 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र कर चुके हैं और हर साल जो है नुमायाँ कारकर्दगी होती है उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं वसवसे और बाज़ों की मिस गाइडेंस, जो ये मशवरा देते हैं कि 12 माह सफ़र मत करो, पहले दरस निज़ामी कर लो और तुम्हारी ये हो जाएगी, पीछे रह जाओगे, भूल जाओगे वगैरह वगैरह। तो ये बताइए कि आखिर दरस निज़ामी के बाद भी तो पढ़ाई की छुट्टी होती है ना, हो ही जाती है, फिर किसको इबारतें याद रहती हैं? कोई मदनी आए तो सही जिसको अरबी की इबारत पर उबूर हासिल हो,
जैसा इसको अहद तालिबुल इल्मी में था। शाद व नादर ही मिलेगा, तदरीस करने वाले मिलेंगे, तदरीस वाले की मजबूत मिलेगी आपको। जो काम धंधे में लग गए तो फिर भी भूल जाएंगे। जब आपको 8 साल पढ़ने के बाद भी भूलना है, तो अगर 7 साल के बाद आप भूलोगे भी तो शायद कम भूलोगे कि आपको टेंशन रहेगा कि नहीं यार मेरी कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो आप कुछ नहीं, हाथ पैर इस दौरान 12 माह मारते रहेंगे। और मदनी बनने के बाद तो वो 12 माह वो हाथ पैर मारता भी क्या होगा, तो भूल भुलैया हो गया। अब जैसे कि इंग्लिशिया में जो दाखिल हो गए, इनसे पूछो क्या हाल है इनकी इबारत का। अरबी वालों को तो चूंकि अरबी सीखनी है ना, तो इनको एक टेंशन है कि मुझे मेरी इबारत मेरी इबारत मेरी इबारत। इंग्लिश वाले भूल जाएंगे। चलो इंग्लिश नहीं भी कर रहे और ना तखस्सुस फिल फिक्र कर रहे हैं, है ना, कहीं ऐसे काम धंधे पे चले गए, कहीं इमामत पे लग गए, खतीब बन गए, और उनको अरबी इबारत क्या याद आएगी। भूलना तो है ही। कुरान करीम हिफ्ज कर लिया, वाह वाह हो गई, बड़ा भाई जश्न हो गया, तोहफे ताइफ, ये जोरदार तकरीब सईद मुनक्किद हुई। अब हाफिज साहब से पूछो तो कितना याद है इसको। एक तादाद होती है जो बुला दिए जाते हैं, याद उनको रहता है कि जो दोहराते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको याद रहता है। तो यही हालत दरस निज़ामी वालों की है। अगर वो पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो उनको याद रहेगा, और अगर पढ़ते पढ़ाते नहीं रहेंगे तो भूल जाएंगे। जो अरबी का तो यहाँ पाकिस्तान में या मतलब ज़रूरत पड़ती नहीं है ना, तो अगर पढ़ भी लिया आपने तो कब तक याद रहेगी। हाँ, तदरीस करो तो याद रहेगी। तदरीस में भी आप देखो आपको टॉपिक कौन सा मिलता है, इससे याद रहेगी। वरना हो सकता है कि ऐसा कोई आपको मजमून मिले पढ़ाने के लिए जिसका अरबी इबारत से ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप भूल जाएंगे। तो भूलना तो है। ये आसिफ अली की बारगाह में ये शेर कि तैबा से मंगाई जाती है, तो ईद के महफियालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इसीलिए तो हम बैठे हैं कि नजरों से हम पिए, और नजरों से जो पिया हो क्या क्या बना। तो नजरों से पीना हो तो बात भी नजर से करनी चाहिए या जबान से। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि आपसे इमामा बंधवाने के लिए 12 माह करना कैसा। 12 माह इसलिए करूंगा कि 10 साल बंदी करवानी है, ये तो अल्लाह के लिए ना हुआ ना, इमामा बंधवाने के लिए हुआ। इमामा तो ज़िम्नन वो बंध ही जाएगा इंशाअल्लाह। मैं जीऊँगा नहीं जीऊँगा, आप जिएंगे नहीं जिएंगे, कुछ पता नहीं है। तो नीयत सिर्फ रिज़ा इलाही हो, बाकी ज़िमनी जो फ़वाइद हैं वो होते रहे। क्योंकि मुझसे इमामा बंधवाना जो है ना, इसमें मुझे हुब्बे जा का पहलू सूरज से ज़्यादा चमक दमक दिखा रहा है, ताकि वो सबको कहे माअज़ल्लाह। तो फिर हासिल क्या, अगर नऊज़ुबिल्लाह हुब्बे जा के लिए सबको सुनाने के लिए कर रहा है, रिज़ा इलाही अगर मकसूद नहीं है तो फिर तो बंधवाना ही नहीं चाहिए। किसी और से कहा होगा मैंने, वो इसरार बहुत कर रहे थे, 12 माह सफ़र नहीं कर रहे थे, मैंने उसको नहीं बांध रहा था, 12 माह सफ़र नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने जब उसको शायद समझाया था मैंने कि आपकी नीयत क्या, आप क्या चाहते हैं इससे, यही बात नहीं बंधवाया उसने, समझ गया। फिर कभी नहीं बोला मुझे कि मेरे को बांध दो इमामा। तो ये वाकई है कि हो सकता है उसने अपनी दिल की कैफियत की वजह से मना कर दिया हो कि ठीक है, बाज आ गया हो। तो ये कि मुझसे इमामा बंधवाने में रिस्क ज़्यादा है, ना बंधवाने में रिस्क बाजार नहीं है। बंधवाने में रिस्क है, ना बंधवाने में तो हुब्बे जा का यूँ होगा कि फिर ये बोले कि मैं तो हुब्बे जा से बचने के लिए मैंने नहीं बंधवाया है। तो अभी अपना बोल के फंसने वाली बात होगी कि भाई बड़ा नेक आदमी है, हुब्बे जा से बचने के लिए इसने नहीं बंधवाया। तो आप इस हवाले से शैतान उसको दबोचेगा, ना बोले। तो इसलिए इमामा बंधवाने के लिए 12 माह सफ़र जिसने करना है वो हरगिज़ ना करे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करे। अच्छा, ये दौर हदीस शरीफ से जिन्होंने 12 माह की तरकीब की और जो आज तैयार हुए, इनमें अगर कोई ऐसा जहन बनता हो कि 12 दिन के जो मदनी कोर्स है 12 दिन का, इसमें मुअल्लिमीन की काफ़ी ज़रूरत है। पूरी दुनिया में ये मदनी कोर्स फैलाना है, तो इस सिलसिले में भी कोई जहन बनाए। यानी ये 12 माह वाले जो हैं, जैसे कि वो 12 माह इस तरह मतलब मदनी कोर्स के हवाले से गुजारें उनके मशवरे से, और वो नीयत ये हो कि मैं 12 रोज़ा मदनी कोर्स का मुअल्लिम बनूंगा, उस्ताद बनूंगा, पढ़ाऊंगा। अंडरस्टूड मजलिस इजाज़त देगी वो बनेंगे,
ذرا کوالٹی بھی ہونی چاہیے. وہ پاس نہ ہو تو بات کی بات ہے, نیت کرنے میں تو حرج ہی نہیں ہے کہ جس کی نیت بنتی ہو وہ نیت کریں کہ آپ اس کے معلم بنیں گے. وہ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت یاد آ رہی ہے کہ ان کو کہا گیا, کسی نے فون پہ کہا ہوگا مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے, تو انہوں نے بولا کہ اب پوچھیں کیا پوچھتے ہیں. نہیں, مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے, مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے, مفتی صاحب سے بات. انہوں نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ میں مفتی ہوں. تو اب کوئی یا سیدی کہے مجھے تو مجھے اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اب جواب دوں تو یا سیدی خود کو تسلیم کیا. واپس سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے زلفوں کے بارے میں, تو اگر ایک اسلام بھائی ایسا ہے کہ جو زلفیں رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد امامہ شریف بھی اس کے سر پر ہوتا ہے اور اسے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سر سے بدبو آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نہاتا بھی ہے روز کے روز یا دن میں 2 مرتبہ نہاتا بھی ہے, لیکن یہ پسینے کی بدبو جو ہے یہ اس سے دور نہیں ہوتی, سر میں ہے اس وجہ سے. اب وہ زلفیں رکھے گا یا پھر یہ ہے کہ اگر زلفیں ہیں اگر بدبو آئے گی تو پھر مسجد میں جانا کیسا ہوگا؟ اس کے بارے میں اگر یہ تجربہ ہے اس کو کہ زلفیں ہوتی ہیں تو بدبو آتی ہے, امامہ شریف ہوتا ہے تو بدبو ہو جاتی ہے, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو بدبو نہیں ہوتی, تو پھر تو اس کو بدبو سے بچنا ہوگا. جو بھی صورت وہ نکالے کہ بدبو سے بچا تو تاکہ مسجد کے اندر وہ نماز با جماعت ادا کر سکے. سب اس کی ابھی اس کی یہ نیت ہے کہ میں نے زلفیں رکھنی ہیں, اب نیت کا اسے تو ثواب ملتا رہے دل گا, جلے گا تو ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ. امید ہی کی جا سکتی ہے اللہ کی رحمت سے, کیونکہ نیت تو اس کی بہت مدینہ ہے نا, کہ اس مصیبت سے یہ چھوٹنا چاہتا ہے کہ مسجد میں جا سکے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا غلام رسول اتاری, سابیہ جیم, غیر مقیم. مغرب تا عشاء درجہ حفظ پڑھانے کی ترکیب ہے, اور الحمدللہ 3 ماہ سے مسلسل ہر جمعرات کو تمام ہی طلبہ کو اجتماع میں شرکت کروانے کی ترکیب ہے. استقامت کی آپ دعا فرما دیں. کہاں قیام ہے جناب کا؟ اورنگی ٹاؤن سبحانی مسجد میں اجتماع پاک. مدرسہ فیضان اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. غیر مقیم کئی ہوں گے یہاں. ماشاءاللہ. مرحبا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے, جہاد جستجو علم یہ بلندی